ایک ایروپلین جو بار بار کریش ہوتے ہوتے رہ گیا ہو یا کئی مرتبہ کریش ہونے کے کگار پر پہنچ چکا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے بار بار ریپیئر کر کے اڑایا جا رہا ہو، تو ایک ماہر انسان سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں کیا رائے دے گا؟ ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی پلین کو ریپلیس کرو یا اس کو نئے سرے سے بناؤ، یہ پلین ایک دن کریش ہو ہی جائے گا۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اکنامکس کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ پاکستان 23 مرتبہ کریش ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، جس کی صورت میں اسے IMF جانا پڑتا ہے کریش ہونے سے بچنے کے لیے۔ دوستوں، ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ 1980 کی دہائی تک پاکستان کی پر انکم کیپیٹا بنگلہ دیش، چائنا اور انڈیا سے بھی بڑی تھی۔ 40-50 سالوں میں پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے ایسا دبا اور اپنی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے اتنا کولیپس ہوا کہ آج پاکستان کی GDP پرسنٹیج گروتھ کل 2% آگے رہ گئی ہے، جو کہ 25 کروڑ آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اور اب پاکستان جس اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، جہاں تیل کی پرائسز آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، کھانا پینا لوگوں کے لیے محال ہو چکا ہے، غربت عروج پر جا رہی ہے، اکنامک مس مینجمنٹ نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے کگار پر آ کھڑا کیا ہے۔ پاکستان کی اب تک کی تاریخی انفلیشن 36.5% تک رہی ہے، اور اس سارے کرائسس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بے شک پاکستان IMF کا ایک عادی ملک بن چکا ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ اب تک پاکستان نے ہی IMF سے سب سے زیادہ دنیا میں قرضے لیے ہوئے ہیں، جن کو چکانا تو دور کی بات ہے، جن کا صرف سود ادا کرتے ہوئے ہی پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان اب ایک نئے بیل آؤٹ پیکج کی طرف جا رہا ہے کہ کسی طرح معیشت کو سنبھالا دیا جائے۔ جب بھی پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے اور پاکستان کو اپنا ڈیٹ ادا کرنا پڑتا ہے اور ڈالر ملک میں ختم ہو جاتے ہیں، تو پاکستان IMF کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور آگے سے IMF لگا دیتی ہے خطرناک شرائط جو لانگ ٹرم کے لیے ملک کی معیشت کا چکا ہی جام کر دیتے ہیں، جس میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے ملک کے اندر بھاری بھرکم ٹیکس نافذ کرنا، جو اکثر مڈل کلاس طبقے کے اوپر لادا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے سب سے بڑے اثاثوں کو پرائیویٹائز کرنا ہوتا ہے، جبکہ آج تک ان میں سے ایک بھی پروگرام سے پاکستان کا ایک بھی اکنامک ایشو حل نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ ہے پاکستان کی ایلیٹ مافیا جو کہ ان پروڈکٹیو ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہمیشہ ہی پیرالائزڈ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر IMF کے ایک پروگرام سے نکلنے کے بعد پاکستان ایک نئے IMF پروگرام کے لیے تگودو شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پاکستان اکنامکلی آخر کولیپس کیوں کرتا جا رہا ہے، کیا عنقریب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا یا پھر اندر خانے پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر پاکستان IMF کا ورلڈ چیمپئن کیوں ہے۔ پاکستان کئی مرتبہ اپنی ڈیٹ پیمنٹس کی وجہ سے ڈالرز کی شارٹیج کا شکار ہو جاتا ہے اور ملک میں ڈالرز کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح 2023 میں پاکستان کو فورین ڈیٹ دینا تھا اور پاکستان کے جتنے بھی ریٹائرڈ افسر تھے ان کی پینشنز کو ملا کر یہ کل پاکستان کے نیٹ ریونیو جو کہ ٹیکس سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اس ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے وفاق کو IMF کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کو آنے والے سالوں کے اندر $25 بلین کا ڈیٹ پے کرنا ہے۔ ان سارے پیسوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان ٹیکس سے پیسہ نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے وہ سارا کا سارا ٹیکس پیسہ پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کے اوپر جاتا ہے، ڈیفنس کے اوپر جاتا ہے اور باقی بیوروکریسی کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا وہ اپنے کسی نئے ایسٹس کے اوپر، نئے میگا پروجیکٹس کے اوپر، ڈیمز کے اوپر خرچ کر سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو فیول اور یہاں تک کہ اپنے فوڈ کو بھی باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کا 25% انرجی کرائسس بھی اسی فیول سے پورا کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں جو کہ فیول پر چلتے ہیں، یہ وجہ کہ وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیے جا سکیں یا پھر عوام کو سبسڈیز ہی دی جا سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کل طبقہ جو کہ ٹیکس دیتا ہے اپنی انکم کے اوپر وہ GDP کے 10% کے برابر ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈیزائر ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں ہوتا، ملک کو چلانے کے لیے پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں اور وہ پیسے اکثر IMF کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد پاکستان کو ایک نئے IMF پیکیج کی طرف جانا پڑتا ہے، جو کہ شارٹ ٹرم کے لیے تو کارآمد ثابت ہوتا ہے، لیکن جب لانگ ٹرم باری آتی ہے تو ہمیشہ پاکستان ڈیٹ شارٹیج کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر بینکرپسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی جاہل اور نااہل ان پروڈکٹیو ایلیٹ، جو کہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں گے دوستوں تو وہاں کی ایلیٹ کو آپ انوویٹو پائیں گے، وہ ہمیشہ نئی انوویٹو ایڈوانسمنٹس ٹیکنیکل فیلڈ میں اپنے آپ کو جدت پسند بناتے ہیں۔ ان کو آپ ایک پروڈکٹیو کام کرتے پائیں گے جس سے نہ صرف ملک کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ انڈیا ہی کی مثال لے لیں، انڈیا میں مکیش امبانی ہے اور گوتم ادانی ہے، جو کہ کم سے کم اپنی قوم کے لیے پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنی قوم اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو دیکھیں گے، نہ صرف ان پروڈکٹیو اور نااہل ہے بلکہ اپنا سارا کا سارا سرمایہ پاکستان سے کما کر باہر خرچ کرتے ہیں، یا پھر پاکستان میں وہ اپنا سارا سرمایہ لینڈز کے اوپر خرچ کریں گے، ریئل اسٹیٹ کے اوپر خرچ کریں گے، یا پھر آپ کو ان کی اتفاق جیسی شوگر ملز ہی ملیں گی یا پھر زیادہ سے زیادہ اسٹیل ملز دیکھنے کو ملیں گی، جن کا ملک کے اندر کوئی بھی انپٹ نہیں ہوتا اکنامکلی۔ شاہد خان پاکستان کے امیر ترین انسان ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پاکستان میں انڈسٹری
इंडस्ट्री नहीं लगाते। उनकी इंडस्ट्री अमेरिका में है। यही वजह है कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव पार्ट की कंपनी चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जैसे लोग क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन से पैसा बचाकर मुल्क से बाहर ले जाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में $17.5 बिलियन रुपए सिर्फ एलीट प्रिविलेज के तौर पर ले जाती है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, जिनमें आपकी पॉलिटिकल एलीट शामिल है। और मजाल है कि इसमें से ₹1 भी जो कि गरीब के टैक्स पेयर्स में से है उसको कम किया जाए। सिर्फ बातें की जाती हैं। ऊपर से पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी शोबे में एडवांसमेंट्स नहीं आती। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लें। एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान 2023 में सिर्फ 6 महीनों में $1.2 बिलियन की कार सिर्फ इंपोर्ट की गई, जबकि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स 154th पोजीशन पर है $1.5 बिलियन की। इसके अलावा पाकिस्तान का बड़ा मसला है रियल एस्टेट। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तो जैसे गोल्डन चिड़िया हो, इसे खरीदा और बेचा जाता है ऐसे दिखाकर जैसे कि मुल्क की इकोनॉमी इसी के ऊपर चलती हो, जबकि इसके ऊपर टैक्स 0 दिया जाता है। मिसाल के तौर पे सूबे पंजाब को देख लिया जाए। सूबे पंजाब में रियल एस्टेट से ज्यादा टैक्स इंडिया का चेन्नई शहर पे करता है। ये डूबने का मकाम है पाकिस्तान की अशराफिया के लिए कि पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा, उसके अंदर रियल एस्टेट टैक्स टके का भी पे नहीं करते, और इसका सारा बोझ पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर पड़ता है। और ये सारा का सारा गलबा न सिर्फ पॉलिटिकल एलीट का है बल्कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी गंगा इसी में धोती है। DHA इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यही वजह है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। पाकिस्तान की अशराफिया के बच्चे हद से ज्यादा इंपोर्टेड अशिया इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कॉस्मेटिक्स का सामान आता है और ब्रांडेड कपड़े आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होती है। पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाता है और मुल्क में सिर्फ लग्जरियस अमाउंट पड़ी होती है, जो कि एक खास तबके को फरोग देती है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स, जनरल्स, कर्नल्स और पॉलिटिकल एलीट के बच्चे शामिल हैं, और इसका सारा बोझ गरीब आवाम बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान में पिछले साल $8 बिलियन सिर्फ इंपोर्ट्स के ऊपर खर्च किए गए। दोस्तों, हमारे पड़ोसी इंडिया के बिलियनर्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि कौन मुल्क के अंदर नई टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट्स और नए स्ट्रक्चर मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाते हैं। दुनिया के बिलियनर्स को देखें तो वो स्पेस प्रोग्राम में अपने साथ कम्पीट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की लीड इस बात के ऊपर कम्पीट कर रही है कि कौन शुगर मिल ज्यादा बनाएगा और कौन DHA में प्लॉट ज्यादा खरीदेगा। और ये सब कुछ पाकिस्तान को धीरे धीरे किल कर रहा है, अंदर ही अंदर मार रहा है। अब पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है, जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास आती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कंप्लीटली फेल्ड है, ब्रोकन है, पैरालाइज्ड है। आप इनका कभी भी कोई मैनिफेस्टो ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ नाम का होता है। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रैक्टिकली काम करने की कोशिश ही नहीं की कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म मसाइल के ऊपर काम किए जाएं। ऑरेंज लाइन जैसे बेतुके प्रोजेक्ट्स बना देना, बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम्स के लिए 6-6 खरब रुपए मुख्तस कर देना, ये कौन सी दुनिया के मुल्क के अंदर किया जाता है? ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज होती हैं कि बजाय एजुकेशन हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के आप एक बेतुके प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च कर देते हैं। जहां मुल्क के अंदर फ्लड्स आते हैं, वहां डैम्स की जरूरत है, आप इस सारे पैसे को जाया कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल क्लास की माइंडसेट सिवाय खाने पीने और अपनी हुकूमतों को बचाने के अलावा और कुछ नहीं करती। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल असेंबली में आप लोग पाएंगे वो या तो फ्यूडल्स होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे, अशराफिया होंगे, या फिर खानदानी जद्दी पुश्ती अमीर तरीन लोग होंगे जो कि इस मुल्क के अवानों के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो फिर ये घंटा मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। ऊपर से जिस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा कंट्रोल हो, मिलिट्री का सबसे ज्यादा कंट्रोल हो, तो वहाँ पॉलिटिकल क्लास भी आखिर क्या करे? वो भी जाहिर है इसी पक्ष को एंजॉय करते हैं और अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं। क्योंकि हर दफा 3-4 साल के अंदर एक नया आर्मी चीफ आता है, पुरानी गवर्नमेंट को गिरा कर चला जाता है और एक नई गवर्नमेंट लाई जाती है जो पपेट की तरह काम कराई जाती है, और फिर आखिर में उससे भी कुछ नहीं लिया जाता सिवाय IMF के बेल आउट पैकेजेस के और आवाम के ऊपर नए टैक्स लादने के। जिस मुल्क में मिलिट्री का ही कंट्रोल होता हो, उस मुल्क में आखिर डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है? यही वजह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ में होती है, उनके साथ अच्छी रवाबित रखती है, वही हुकूमत करती है। और जैसे ही वो हुकूमत से फिसलने लगती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट उसका हाथ छोड़ने लग जाती है, वो उसके मुखालिफ बन जाते हैं और इसी तरह एक नई गवर्नमेंट को लाया जाता है और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहता है। ऊपर से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक कॉर्पोरेट की तरह काम करती है। उनके अपने फौजी फाउंडेशन जैसे मुनज़्ज़म इदारे हैं जो कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं और मुल्क में एक मुनज़्ज़म तौर पर इकोनॉमी जनरेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए। आप दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं सुनते होंगे कि कोई आर्मी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपना कारोबार करती हो डेडिकेटेडली। ये हकीकी तौर पे प्रैक्टिकली इलीगल है और होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई अचंभे की बात नहीं। DHA जैसे रियल एस्टेट सेक्टर जो कि मिलिट्री का है, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे बड़ों शहरों के अंदर बड़े बड़े प्लॉट्स को बेचा जाता है और रिटायर्ड जनरल्स और कर्नल्स को यहाँ प्लॉट्स दिए जाते हैं। ये मिलिट्री के लिए सबसे कारआमद और बेहतरीन जरिए आमदन है, ये इनका बिजनेस है और जाहिर है इसके ऊपर ₹1 का भी टैक्स नहीं पे किया जाता। ऊपर से पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है और एग्रीकल्चर की बात करें तो जिस मुल्क में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंडलॉर्ड फ्यूडल्स की हों और वो सारे लैंडलॉर्ड फ्यूडल्स ऐवानों में बैठते हों,
तो कहाँ से ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो कि मजदूर तबके के लिए हों और जो मजदूर तबके को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो शुगर मिल्स इन लैंडलॉर्ड्स की ही होती हैं। ये वजह है कि जितनी भी पॉलिसीज एग्रीकल्चर के ऊपर बनाई जाती हैं वो लैंडलॉर्ड्स को, इन सारे के सारे माफिया को प्रॉफिट देने के लिए ही बनाई जाती हैं। ये सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल क्लास, एलीट्स का एक नेक्सस है जो कि कभी भी पाकिस्तान को एक रोबस्ट इकोनॉमी नहीं बनने देना चाहते और ना ही ये कभी बनने देंगे। और आवाम को उल्लू बनाने के लिए एक नए IMF प्रोग्राम की तरफ जाया जाता है, ये बोलकर के ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा और फिर ये 23 से बढ़कर फिर कभी 24, 25, 26, 27 और यूं बढ़ता चला जाएगा। जो मुल्क रिमिटेंसेस के ऊपर पल रहा है, जो मुल्क कर्जों के ऊपर या फिर फॉरेन जंगों के ऊपर, सवेत वॉर जैसी जंगों के ऊपर, वॉर ऑन टेरर जैसी जंगों के ऊपर, एड्स के ऊपर चलता हो, उस मुल्क की अशराफिया से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। यही वजह है कि जब भी कभी पाकिस्तान में डॉलर्स की शॉर्टेज होती है, हालात खराब होते हैं, पाकिस्तान IMF की तरफ दौड़ता है और यूं कारवां चलता रहता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।